5 मिनट मैनू दिओ। मेरे नाल एक बहुत पतवन्ने सज्जन जिन्हों मैं समझदा कि बहुत ही उन्होंने सूझवान है, उन्होंने मैं नाल लैके आया, मेरे नाल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब तुसी जिंदगी की लड़ाई अपने लोगों पिछे लड़ रहे हो तो थोनू वो लोगों की लोड़ है जिहड़े लोग आके गल करते हैं, गल बहुत जुबान दे विच उन्होंने कितना तजर्बा है, किनिया गल्लां ने। मैं उन्होंने नाल लैके आया भोगल साहब, प्रोफैसर साहब बहुत नाचीज़ बंदे ने, क्योंकि मैनू हीरे इकट्ठे करने की आदत है। और मैं एक गल उदों कही सी कि 100 जरनैल पंजाब की धरती चों इकट्ठे कर देंगा, सियासतदान नहीं मैं इकट्ठे कर सकता, तो ना ही मैं अपनी स्टेज पर किसी भी पार्टी के बंदे नूं या सियासतदानों नूं बोलण का हुक्म है। मैं हमेशा ये गल कहना कि जिद्दन मैं जाऊँगा मैं हीरे लैके आऊँगा, वो हीरियां दी गल्लां जरूर सुनियो। मेरे नाल जिन्ने भी बंदे चल रहे हैं, मेरे पुत्र समान, मेरे भरा, मेरे सज्जन, मेरे मीत, वो मेरे जरनैल ने इस धरती पर। और मैनूं उम्मीद है कि वो जरनैलों की फौज एडी वड्डी होगी कि तुहाडे सारे दे दुख अपने हिक दे विच समा के तुहाडी लड़ाई लड़नगे। ये मेरी गल दा यकीन रखियो जे। प्रोफैसर साहब आयो जे। भोगल साहब एक बहुत ही मेरे साथी ਜਿਹੜੇ मेरे नाल मोढे नाल मोढा ला के तुर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ। मेरे सत्कारयोग इलाका निवासियों, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ। मैं क्या मैं प्रोफैसरां वाली गल करूँगा, उत्थे सारे लोग जिहड़े ने वो जोश वालियां गल्लां करनगे, कहंदे नहीं बोलना जरूर है। तो मैं 2 गल्लां तुहाडे नाल साझा करांगा, फिर भाजी अपनी गल रखणगे। देखो ये जिहड़ा संघर्ष आपां जिहदे विच इन्ने जोश नाल कुदे होए आ, बहुत वधिया सिग्नल दे रहा सारे भारत दे विच। इस गल दी चर्चा हो रही है। मेरे जिहड़े दूसरे प्रांतां दे विच मेरे नाल उस वेले पढ़दे विद्यार्थी सी, मेरे दोस्त, उत्थों फीडबैक आउंदी रहिंदी है कि लोग पंजाब वल देख रहे हैं। मेरे तो पहला जिहड़े प्रधान साहब बोल रहे सी, गुरजीत सिंह शायद बहुत सोहना बोल रहे सी, मैं खड़े हो जगजीत सिंह साहब, सॉरी मैं गलत उन्होंने नाम बोल गया, बहुत सोहना। मैं उन्होंने इस करके उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा गया सी तुसीं पहलां बोलो, मैं कहनी उन्होंने बोलन दिओ, बहुत सोहना बोल रहे हो। बस मैं इस इन्नी गल ऐड करनी है कि साडा जिहड़ा ये संघर्ष हैगा, नो डाउट खेतीबाड़ी दे बिल पास होए ते असीं उठे, सानू सेक लगा, लेकिन सानू ये पता होना चाहिए कि ये जिहड़ी समस्या हैगी है ये इस तो किते ज़्यादा अगे तक चली गई है। बहुत सारे साडे साथियों को शायद इस गल का पता होवे या कुछ नूं ना पता होवे, जदों ये 3 बिल पास किए गए धक्केशाही दे नाल राज सभा दे विच जिस वेले पास किए गए, उस वेले उत्थे लेबर कोड बिल भी जिहड़ा है उस ही धक्के नाल पास किया गया। मजदूरां दे हक भी उस बिल दे विच खोए, क्योंकि ये मसला खेतीबाड़ी का ज़्यादा जोर फड़ गया। उन्हां बिलों की गल हजे बहुत घट हो रही है। जिहड़े मजदूर वर्ग के जिहड़े हक सीगे उन्हां दे उत्ते भी एडा ही जबरदस्त घान होया। ये सारी जिहड़ी प्रोसैस हैगा ये असी देख रहे हैं कि 1990 तो चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का। आखिर दे विच उन्होंने खेती के उत्ते एग्रीकल्चर के सैक्टर से प्रहार किया हैगा। तो साडी जिहड़ी जिन्हों असी उदारवाद की व्यवस्था कह दिंदे आ, नियो लिबरलिज्म अंग्रेजी च कह दिंदे आ, सारा कुछ कह दिंदे आ, या कॉरपोरेट वर्ल्ड अजकल वर्ल्ड तुसीं सारा सुन रहे हो, असी ये एक बहुत वड्डा खतरा जिहड़ा है वो बन के साडे सामने आ रहा है। ये जिहड़ा किसानी बिल पास करना ये उहदा एक सिम्पटम है। जिवें एक बीमारी के बहुत सारे जिहड़े ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੋੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਾ ਮੁੜੇਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰੋ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਰ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਮਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੇ ਔਰ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਧਮਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਰੇਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਛੋੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ 100-200 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਵਾਦ ਦੇਖੀ, ਸਿੱਧਕ ਦੇਖੀ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ, ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਚ ਘਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੰਘੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 5 ਖੜੇ ਹੋਏ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ। ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਰਦਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਘਿਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੋ ਇਲਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੂਰੋ ਇਲਾਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਉਹਦੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਥੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਪਰਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਲਾਲਟਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਰੋਣਾ, ਦੁੱਧ ਚੁਗਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, 100-100 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ, ਔਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਆ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਹੀ, ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਵਾਹ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਭੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਫੀਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਡੋਗਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਦੇਖੋ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਚੜਾਈ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੋਰਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं क्या टोडर मल तो वड्डा हिंदू कौन हो सकता है? मोती मेहरा जी तो वड्डा हिंदू कौन हो सकता है? ते पीर बुद्धू शाह तो वड्डा मुसलमान कौन हो सकता है? जिन्हें अपने रिश्तेदार ते अपने 4 पुत्र शहीद करवा ले बाबा जी के सदके। असी वो धरती ते रहने वाले लोग हाँ। मैं NRI भरावां की गल करता सी, अज हुण बजुर्ग बैठे हैं सारे, सोचते होने अपने सारिਆਂ ਦੇ बच्चे बाहर ने, पक्की गल है ना? कनेडा अमरीका सब बाहर गए हुए ने। तुसीं की किया बच्चों नूं? पुत्र हालात खराब है, जाओ चले जाओ। मेरे नाल भी गल वापरी सी, मैं कहा भी इत्थे रहना, इत्थे मरना, इत्थे अपना बंद बंद कटाउणा, इत्थे धरती की लहू वास्ते गल करनी है, ठीक है? इस करके जिन्ने भी आप बच्चे बाहर भेजे, सुखी बसे मोरो संसार। वाह, कमाल करती आप अपना घर आप ही उजाड़ के रखता। किते दा हरगोबिंद साहब जी ने कहा सी, पुत्र निशान बीवी ईमान दौलत गुजरान, क्या सी सबनों पता है। आपा की कीता? निशानी भी बाहर भेजती, तू सुखी रह, बीवी भी बाहर भेजती, नू तू उच्चे चल, बच्चे तुसी भी चलो, असी इत्थे रवांगे। और याद रखियो जी, जेड़े बंदे अपना घर छड्ड के जाते हैं, अपने बजुर्गों को छड्ड के जाते हैं, अपनी धरती मां को छड्ड के जाते हैं, वो नंगी हो जाती है मां, बीवी, भैन, ते उन्होंने लुट्टण वाले अहमद शाह बदाली वर्गे पहला बाहरों आते सी, घर च बैठे। ये अपना कसूर है कि असी अपने बच्चों को बाहर भेजा। मैं युवी को कहा सी, मैं तेन खेती करा दूं, पंप ते तेल बेच ली, रेहड़ी ला ली, पर याद करी मैनू कदे ना कि मैं बाहर जाना है। जिद्दन तू हिंदुस्तान की धरती तो बाहर पैर रखा, मैं कह दूंगा तू मेरा पुत नहीं तो मैं तेरा प्यो नहीं, वो इत्थे ही बैठा, इत्थे रहिंदा। इस करके मैं NRI भरावां ने गल कहना चाहना, बहुत चंगा तुसीं सपुत्रां नूं भेजिया, धीआं नूं भेजिया, चंगा तो नहीं कीता, पर चलो हालात तुसीं कहने इहो जिहे सीगे, इस करके असीं भेजता। मैं उन्हां नूं हत्थ जोड़ के एक गल कहना, सानू गवर्नमेंट के पैसे की लोड़ नहीं, सानू साडे पिंडां च किसे की लोड़ नहीं, सरपंचां की लोड़ नहीं, किसी लीडरां की लोड़ नहीं, किसी पार्टी की लोड़ नहीं। तुसी एक एक पिंड गोद ले लो, बच्चा गोद लैके आपां पढ़ाउणे आ ना, कहंदे भाई विआह नहीं होया दूजा विआह करा लो, इहदे बच्चा नहीं जम्मिया, फिटे मूँह अपने, एक गोद लै लो बच्चा, उहनूं पाल लो। एक एक पिंड गोद लै लो, पंजाब स्वर्ग बन जाएगा, कनेडा बन जाएगा, अमरीका बन जाएगा। आ लुधियाना के कोल किहड़ा पिंड आ भाई? चक्कर पिंड। ओ चक्कर पिंड दे विच NRI ने जो पिंड बनाया, जाके देखियो, पैरिस लगता, मैं ठीक कह रहा? पैरिस लगता, उत्थे एक एक सड़क, एक एक घर ऐ लगता जिस तुसीं कनेडा तुरे फिरदे हो। ये मेरी NRI भरावां नूं एक हत्थ जोड़ के बेनती है। पंजाब की धरती की गल करिए, इंदिरा गांधी ने 18 स्टेटां च राज किया, पंजाब की धरती ते राज नहीं होया। BJP 19 स्टेटां च राज करती है, पंजाब की धरती तो राज है नहीं। अंग्रेजों ने राज किया, पंजाब की धरती ते राज नहीं होया, बाद च होया, फिर उस तो बाद छड़ा भी लिया। आप किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पंजाब की धरती कोई भेड़ बकरी है तो आप लैके तुर पीए। एक गल भेड़ बकरी तो मैनूं याद आई, तो उन्हें गल होर दस दें कि लुधियाने दे विच प्रोफैसर साहब ने इस गल का पता है, और इन्होंने मैनूं दसी है, उत्थे एक बंदा बैठा है BJP वाला, और लाइसेंस बना रहा असले दे, 5-5 लाइसेंस असले दे, बोरियां भर के लाइसेंस बन रहा है। RSS एनी पंजाब धरती में आ चुकी है, खुब चुकी है, शायद थोड़ा इस चीज़ का अंदाजा नहीं। तो जट नूं की किया जा रहा है, थोड़े को 3 असले भाई एक जमा कराओ। ये अज की गल थोड़ा मैं दस रहा, और लाओ मैं हुण एक गल थोड़ा होर दसन लगे, उस गल का जवाब तुसीं मैनूं सारे दिओ जी। 128 बंदे अंबरसर डिस्ट्रिक्ट दे विच, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच नकली शराब पी के मर गए। ये पता सारी गल का? मर गए, जुलाई अगस्त की गल है। जद उहदी इनकुआयरी शुरू हुई, सिर ना जे झुकायो, जिहड़ा झुकावे वो देणदार। उहदी इनकुआयरी शुरू हुई, उस इनकुआयरी दे विच 7 मौजूदा MLA
एक MP ना नहीं मैं लेना, ना लूंगा जो वक्त आऊगा। जे हथ से कदे रब ने सत्ता देती, हरी सिंह नलूर का राज करूंगा, देखो बढ़ता की है। ठीक है, ओ इंक्वायरी जद होई, ये बंदे दिल्ली गए अमित शाह दे कोल, पैरी पै गए। ये रोज हुंदा साडे नाल, सदियां तो हुंदा आ रहा, सानू बचा लो जी, मर जाएंगे जी महाराज, आज पिट्ठी मारा कर जिदा रोंदे ने। मैं तुहानू एक्टिंग करके दस सकदा किवें रोंदे उत्थे जाके। ये अपनी पग्गा भी ला के रख दिंदे उन्हां दे पैरां 'च, सानू बचा लो। उन्हें की कीता, इंक्वायरी अंबरसरों दिल्ली बुला ली। ये गल ठीक है प्रोफेसर साहब? उन्हें इंक्वायरी दिल्ली बुला ली। इंक्वायरी अंबरसर तो जलंधर जा सकती है, लुधियाने जा सकती है, चंडीगढ़ आ सकती है, दिल्ली क्यों? क्योंकि वो मामला ठप करना सी। अज भी वो फैक्ट्रियां चलदियां ने, अज भी उन्हां दे वर्करां ते केस होए सिर्फ लोकां नूं दिखाउण दी खातर। भोले जट ना आपां, धन्ना जट सी ते आपां सारे ही धन्ने आ। जद थोड़े मल मैं देखदा है, मैं भी इहो जिहा ही, जो कहना कहना टका के कहना, थोड़े वर्गा ही आ। पर मैं तुहानूं समझा रहा, जिन्हां नूं तुसीं वोटां पाउने आ। हुण की होया जी, अज इकल्ला थोड़ा भरा इत्थे बैठ के अपने भरावां नूं लैके थोड़े विच आया। किधर गईयां सियासी पार्टियां, किधर झंडे, कित्थे लीडर, कित्थे लोग? बस हो गया, ड्रामाबाजी बहुत कर ली, लोगों को दसता असी थोड़े पिछे लड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहना, जब दिल्ली दरबार दे विच, पार्लीमेंट दे विच, आ सुनियो गल, ध्यान नाल काका जी, मूंह उधर नूं जांदा, इधर सुनो। दिल्ली दरबार दे विच जद सारियां ओपोजिशन पार्टियां इकट्ठियां खड़ियां सी, जद बिल पास हो रहा सी, उदों किसी नूं हिम्मत ना हुई, उदों सारियां पार्टियां जाके प्रेजिडेंट नूं मिलियां नहीं कि आ MP खड़े हैं साडे, बिल किवें पास हो रहा है? क्योंकि बिल इन्हां दी सहमति दे नाल पास होया, बिल इन्होंने आप पास कराया। और इत्थे आके ड्रामे करदे जी, आ फलाना हो गया, धिमका हो गया। सारियां ओपोजिशन पार्टी एक पासे, सारी कांग्रेस एक पासे। एक किद्दां हो सकता है कि थोतों बिल पास करा लें? पता किवें? आ बई प्रधान उरिया बह जा, आ पिया पिस्टल, आ पिया पैसे, चक की चकना, बोल तेरी कीमत की है? अहमद शाह अब्दाली दे वक्त बोली लगती सी हिंदुआं दी धीआं भैणां दी, टके टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, जा ले जा। सुरखी बिंदी भी उत्थों चली है, कहते बड़ा मान करते हो अपने सुरखी बिंदी ते। ये उत्थे अहमद शाह अब्दाली ने चलाइयां, सुन्नी मुसलमानों नूं बेचियां, और लै गए। अज साडे बंदे इत्थे जिन्हां नूं तुसीं बनाया, जिन्हां नूं तुसीं वोटां पाईयां, जिन्हां नूं तुसीं प्रधान बनाया, जिन्हां दे उत्ते तुसीं अपना सिर रख के सोचिया कि मेरे माता पिता मेरे रहनुमा ने, उन्हां दी बोली दिल्ली लगदी है। पता किन्ने दी? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। दस तेरी कीमत की है? उत्थे सिर झुका जांदे, जो थोड़ा हुक्म। मैं गल्लां सुनियां सणियां नहीं दस रहा, मैं वो बदनसीब बच्चा जिहड़ा सियासतदानां दे घरे पैदा होया, बदनसीब है मैं। मेरा सगा फप्पड़ नरंजन सिंह तालिब प्रधान हुंदा सी कांग्रेस दा, ते प्रताप सिंह कैरो हुंदा सी चीफ मिनिस्टर। उदों पंजाब दिल्ली तक लगदा सी, तुहानूं सारिआं नूं पता। मैं उस घर च रह के 16 साल मैं अपने पिता जी नूं कहा, मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, तुसीं अपनी भैण दे घरे रहंदे हो, झुग्गी बना दिओ, मैं उत्थे रह लूंगा। मैं झूठे लोगों के घर च नहीं रह सकता। ये रोज लोगों का खून चूसते, रोज झूठ बोलते हैं, रोज पंडा पैसों दी इन्हां दे घरे आउंदियां। मैं उदों 100-100 के नोट होंदे, लमारियां भरियां देखियां। मैं वो भी बंदे देखे जिहड़े आके कहंदे, बापू जी एक मर्शदिया 2 लैके आया, एक थोड़े लिए एक तुहाडे लिए। ते फिर वो बापू जी हथ च फड़ के ना चाबियां नूं आया करदा हुंदा सी भी किड्डी गर्म है भी जिन्हें रिक्शा ना देखा होवे मर्सडी मिले तो की हो सकता। ये गल्लां मैं देखियां। मैं इंदिरा गांधी जी की फैमिली का बहुत क्लोज रहा। एक जरनैल हुंदा सी संजय गांधी, जब अंदोलन चलिया उदों जब मोरारजी देसाई बनया प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे वर्गा मैं भी विनोद शर्मा सुनिया ना तुसीं उहदा, पंडित केदारनाथ का मुंडा, पंडित केदारनाथ अपने पिंड का जवाई। तो मेरे पिता जी ने कहा भाई इन्हां दा साथ देना, नाल रहना। आपां करदे ही अक्सर अपनी जिहड़े प्यार मुहब्बत है यारियां निभाउने।
ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ 93 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਨੋਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਈ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਨਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਈ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਐਮਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆ, ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਂਗਾ? ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਧ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਮਿੱਧ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਆਊ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਨ ਆਊ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਬਸ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀ। ਅਜੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੁੱਕ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਦਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਰ ਵਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ? ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਤਬਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ, ਦੇ ਚਾਬੀ, ਦੇ ਮੱਖਣ, ਦੇ ਪੰਪ। ਤੇ ਜਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨੀ ਨਾ, ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ ਸਾਡਾ, ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪਾਟਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਗਏ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ, ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੋ ਗੁਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦਲਿਤ, ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਝੁਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹਟੂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ 1 ਇੰਚ ਚੱਪਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ, ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। 1 ਚੱਪਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਸਮ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आओ जी, आओ जी, वाह जी वाह, वाह वाह, आ जाओ आओ। वाहिगुरू होर ना हो दोबारे आ जाओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ महाराज महाराज करेगा महाराज करेगा देखो गुरु महाराज कृपा करेगा देखो वाहिगुरु ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਆਇਆ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਜੋਤਿਸ਼ਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 99 968 26 004।